Let's start our worship with the word of prayer. আসুন আমরা আরাধনা শুরু করি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। Our great and almighty holy God, we thank you for this blessed and wonderful time you have granted to us. আমাদের সর্বশক্তিমান পবিত্র ঈশ্বর, তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমাদেরকে এই সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন তোমার উপস্থিতিতে এসে তোমাকে আরাধনা করতে। Dear Lord, you are our God who created us. You are the God who created heaven and the earth and everything in it. মহান ঈশ্বর, তুমি আমাদের ঈশ্বর, আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবী তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তুমি তৈরি করেছেন প্রভু। Dear Lord, you are the owner of this universe. You have all rights to do everything. সদা প্রভু, তুমি এই পৃথিবীর মালিক, তোমাকে সমস্ত অধিকার আছে প্রভু। যা কিছু তুমি করতে পারবেন তুমি করবে প্রভু। Dear Lord, we look unto you for our needs this morning. সদা প্রভু, আমাদের প্রয়োজনের জন্য আমরা তোমার কাছে দেখছি প্রভু। Dear Lord, have mercy upon us. Unworthy we are, having this great opportunity to worship you. মহান ঈশ্বর, অযোগ্য মানুষ আমরা, কিন্তু তুমি আমাদেরকে সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন তোমাকে আরাধনা করতে। Dear Lord, we thank you and praise you for your loving children who are serving you and loving you, even Lord, in their very difficult times. We thank you, we praise you, Lord. সদা প্রভু, আমরা তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই প্রভু। তোমার সন্তানরা যারা এই সংকটের সময় শুধুমাত্র তোমার উপরে বিশ্বাস রেখেছে প্রভু, ওদের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। Dear Lord, we could gather like this. We thank you, and many of our dear brothers and sisters who have joined through online service. We thank you, Lord, for this great opportunity. সদা প্রভু, আমাদেরকে এই সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন এভাবে এসে তোমাকে আরাধনা করতে। আর আমাদের ভাই বোনরা বিভিন্ন জায়গাতে অনলাইন মাধ্যমে প্রভু আরাধনা করতে যোগ দিয়েছেন, ওদের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। Dear Lord, accept our worship and let your holy name be exalted and glorified. আমাদের এই আরাধনাটাকে তুমি গ্রহণ করুন, তোমার পবিত্র নাম উচ্চকৃত হোক প্রভু। We ask all these things in Jesus' almighty name. Amen. For our opening hymn, we stand up and sing this beautiful hymn, Immortal, Invisible, God Only Wise. Soaring above, thy clouds make sure fountains of goodness and love. To all life thou gavest, the great and small. Through all life thou livest, the true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish, but not changeth thee. Great Father of glory, pure
thine angels adore thee, all veiling their sight. Oh Lord, we would render, who help us to see, 'tis only the splendor of light hideth thee. Immortal, invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes. Most blessed, most glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, thy great name we praise. Let's also sing one more hymn. When upon life billows you are tempest-tossed. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Look at others with their lands and gold. Think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, wealth can never buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Dear brothers and sisters, now we are going to spend few moments in prayer by praising our Savior. আমরা কিছুক্ষণ প্রার্থনার মধ্যে সময় কাটাবো। Let us remember the blessing that He poured upon our life. আমরা স্মরণ করব আমাদের জীবনে তিনি কত আশ্চর্য মঙ্গল কাজ করেছেন। আমরা স্মরণ করিয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো। He is our God who did everything for us, and He made us to become righteous. তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর,
আমাদের জন্য তিনি সব কিছু করেছেন, তিনি আমাদেরকে ধার্মিক করে দিয়েছেন, সেই জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাবো। Let us remember God's servants who are sharing His word this morning in different places. আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের দাসরা যারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করবে ওদের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। Let us continually look unto God for His deliverance and His blessing upon our country. আমরা প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করব আমাদের দেশের জন্য, আমাদের দেশের লোকেদের জন্য। Let us cry unto God, let everyone should know that Jesus Christ died on the cross and rose again and reigning over everything. আমরা ঈশ্বরের কাছে এইভাবে প্রার্থনা করব। যতজন এই পৃথিবীতে আছেন সবাই আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুকে জানতে হবে। তিনি ক্রুশের সবার জন্য মৃত্যু হলেন, তারপরে 3 দিন পরে জীবিত উঠলেন, আজকেও তিনি রাজত্ব করছেন। Let us also uphold our dear brothers and sisters, those who are affected by this COVID-19. Let us uphold them that God may strengthen them and give them needed grace. Especially we'll pray for Brother Anand family. When we heard that Satya also not feeling well, she is down with fever, that God may touch her and heal her. আমরা বিশেষভাবে এই সময় প্রার্থনা করব। আমরা জানি অনেক আমাদের ভাই বোনরা এই COVID-19 জন্য অফেক্ট হয়ে গেছে, ওদের জন্য আমরা প্রার্থনা করব। বিশেষভাবে আমাদের ভাই আনন্দ পরিবারের জন্য আমরা প্রার্থনা করব, বোন সত্যার জন্য আমরা প্রার্থনা করব। ঈশ্বর তাদেরকে ভালোভাবে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। And also we pray for our leaders that they may do the right things, that they may fear the Lord and do the right things. আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব আমাদের দেশদের নেতাদের জন্য, ওরা ঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে, তারপরে ঈশ্বরকে ভয় করতে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। Let us ask to God to strengthen every one of our family member to be His faithful witnesses in all circumstances. আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব আমাদের পরিবারের সবার জন্য। আমরা যে কোনো প্রস্তুতি থাক, আমরা সত্যিভাবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য হিসাবে জীবনযাপন করবার জন্য, ঈশ্বরের সাক্ষ্য হিসাবে জীবনযাপন করবার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। And if you have any other prayer request, feel free to bring before the presence of God. আর যদি কোনো প্রার্থনা বিষয়ে থাকলে আপনারা ঈশ্বরের সম্মুখে নিয়ে আসুন। Let us pray. I request one or two lead us in prayer. আমি অনুরোধ করছি আপনাদের মধ্যে একজন না হলে দুজন জোরে প্রার্থনা করুন। Please do not waste the time. You remember God's mercy and the prayer request and pray. আপনারা সময় নষ্ট না করে আপনারা ঈশ্বরকে প্রশংসা করুন, তারপরে প্রার্থনা বিষয়টা নিয়ে আসুন। Let us pray. তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু আজকের এই সুন্দর মুহূর্তের জন্য। তুমি আরেকটি বার আমাদেরকে সুযোগ করে দিলে প্রভু তোমার গৃহেতে আসার জন্য। প্রভু আজকে তোমার দিন প্রভু, কত তোমার অনুগ্রহ, কত তোমার দয়া পেয়েছি আমরা প্রভু গো। প্রিয় পিতা, কত মাস ধরে প্রভু তোমার মন্দির বন্ধ ছিল প্রভু। দয়াময় প্রভু, সরকার থেকে প্রভু অনেক বিধি নিষেধ দিয়ে প্রভু তোমার মন্দিরের দরজা খোলানো হয়েছে প্রভু। তাই আমরা কিছুজন প্রভু তোমার চরণতলে আসতে পেরেছি এবং বাকিরা তারা গৃহের মধ্যে রয়েছে প্রভু। প্রিয় পিতা, তাই প্রভু যারা গৃহেতে রয়েছে, যারা আমরা আসে, প্রতিটা জনকে তুমি অনুগ্রহ করো, তোমার দয়া পেতে সাহায্য করো, তোমার আশীর্বাদ দাও প্রভু গো। তুমি সকলকে ধরে থেকো প্রভু, তুমি সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা প্রভু, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি একমাত্র প্রভু। প্রিয় পিতা, তুমি দয়া করো, প্রতিটা জনের প্রতি অনুগ্রহ দাও প্রভু। প্রিয় পিতা, তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু,
আমাদের এই মণ্ডলীকে তুমি সুন্দরভাবে বৃদ্ধি দাও প্রভু গো, আরও সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করো প্রভু। তোমার আশীর্বাদ দাও এবং আরও যত মণ্ডলী আছে প্রভু, সকল মণ্ডলীতে তুমি আশীর্বাদ করো, সকল পালকদের এবং প্রভু তুমি তাদেরকে চালনা দান করো। আজকে যারা তোমার বাক্য বলবে তাদেরকে তুমি অভিষিক্ত করো প্রভু। যেখানে যেখানে ট্রান্সলেশন হবে সেখানে সেই ট্রান্সলেশনের উপরে তোমার আশীর্বাদ তুমি রেখো প্রভু। পিতা তুমি দয়া করো, সকল আরাধনা সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে সকল কীতে তোমার আশীর্বাদ দাও প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু, যত পীড়িত যত অসুস্থ লোক আছে তাদের উপরে তুমি অনুগ্রহ করো, বিশেষ করে যারা আজকে প্রভু কোভিড-19 রয়েছে প্রভু। পিতাগো তুমি তাদের সাথে ভিজিট করো এবং তাদেরকে তুমি সুস্থতা দান করো প্রভু। তুমি অনুগ্রহ পেতে সাহায্য করো প্রভু গো। এবং আমাদের মেডিকেল টিম, ডাক্তার, নার্সেস, পিতা সকলকে তুমি ধরে থেকেও তুমি অনুগ্রহ দাও, তাদের পরিবারে আশীর্বাদ দান করো প্রভু। তোমার কাছে বিনীত প্রার্থনা করি প্রভু গো, এই কোভিড-19কে প্রভু আমাদের দেশ থেকে সারা বিশ্ব থেকে তুমি সরে যেতে সাহায্য করো প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো মানুষের প্রতি, প্রতিটা জাতির প্রতি এবং প্রতিটা দেশের প্রতি প্রভু। আশীর্বাদ করো আমাদের PM, CM, তাদের উপরে তোমার অনুগ্রহ দাও প্রভু গো। পিতা তাদেরকে তোমার জ্ঞান তোমার বুদ্ধি দ্বারা তুমি চালিত হতে সাহায্য করো, তোমার অনুগ্রহ দিয়ে তুমি তাদেরকে চালাও প্রভু। তুমি দয়া করো প্রভু এবং প্রভু কলকাতাবাসী এবং সকল ইন্ডিয়াবাসীর প্রতি তুমি অনুগ্রহ করো, তুমি দয়া করো, সুরক্ষা দাও প্রভু। পিতা আজকের এই দিনকে প্রভু তোমার হাতে রাখি প্রভু এবং তুমি চালনা দান করো। পিতা যারা তোমার অনুগ্রহের মধ্যে দিয়ে চলেছে তাদেরকে তুমি আরও সুন্দর পথ দেখাতে সাহায্য, যারা এখনও প্রভু তোমার পথ পায়নি, যারা অনুগ্রহ তাদের উপরে তুমি দাও, তাদেরকে তোমার সেই সঠিক পথ, সেই জ্যোতির পথ, আলোর পথ ধরে আসতে সাহায্য করো, কারণ তুমি সেই পথ পিতা, তুমি সেই জীবন, তুমি সেই পিতা আমাদের সত্য ঈশ্বর প্রভু। তোমার অনুগ্রহে আমাদের জীবন। তাই প্রভু সমগ্র অনুষ্ঠানের ভার তুমি গ্রহণ করো, প্রথম থেকে শেষ অবধি থেকো পিতা। তোমার আশীর্বাদ তুমি প্রতিটা জনকে দাও। এই মুহূর্তে যদি কেউ অসুস্থ থাকে তাদেরকে স্পর্শ করো এবং সুস্থতা দান করো তোমার গৌরবার্থে। প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা চাইলাম, আমেন। Amen. What a great joy it is to come before your holy presence. কত আশীর্বাদের বিষয় তোমার উপস্থিতিতে আসার। Dear Lord, you are gracious and a glorious God. মহান ঈশ্বর, তুমি দয়াময় ঈশ্বর, তুমি মঙ্গলময় ঈশ্বর। Dear Lord, you are holy and almighty God. সদাপ্রভু তুমি পবিত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। We thank you, Lord, we praise you because you loved us and you are strengthening us and you are leading us in our day-to-day life. সদাপ্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কেননা তুমি আমাদেরকে ভালোবেসেছেন, তুমি আমাদেরকে শক্তি দিচ্ছেন, তুমি আমাদেরকে প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সমস্ত প্রয়োজন তুমি দিয়ে দিচ্ছেন প্রভু। সেই জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। Dear Lord, you know our needs. We thank you, Lord. We thank you because you are taking care of our needs. সদাপ্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তুমি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছেন, সেই জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। Dear Lord, we thank you and praise you because you helped every one of us to become your children. সদাপ্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তুমি আমাদের সবাইকে তোমার সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছেন প্রভু, সেই জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। Dear Lord, we thank you and praise you because you have loaded our life with so many wonderful blessings. We thank you, we praise you. সদাপ্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের জীবনে তুমি কত রকম মঙ্গল কাজ করে দিয়েছেন, সেই জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। সদাপ্রভু আমরা তোমাকে আরাধনা করি প্রভু। Dear Lord, you alone are worthy to be worshipped. In Jesus' almighty name we pray. Amen. For our scripture reading, 1 King chapter 15, verses from 9 to 24.
let's sing this beautiful chorus. Oh, the joy of the Lord is in me. Indeed, God has blessed us with so many things this season. So let's sing it with all our hearts. Sing, thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Indeed, we should always thank God for his death on the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Lastly, we'll sing a Hindi song. यीशु ने हमें छुड़ाया है. So sing along. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से. यीशु ने
शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है शमान मुक्ति शाप से दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया Shalom 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 shanti और सलाम Shalom shanti और सलाम ये है यीशु का पैगाम Shalom shanti और सलाम हम लाए आपके नाम Shalom shanti और सलाम ये है यीशु का पैगाम दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया दोगा हालेलुया दोगा ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার অন্বেষণ করো। Seek it, His kingdom and His righteousness first. ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার অন্বেষণ করো। তোমার সব প্রয়োজন তিনি মেটাবেন। হালেলুয়া,
তোমার দয়া, তোমার দয়া, তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম। তোমার দয়া, তোমার দয়া, তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম। আমার ওস্তাদা তোমার প্রশংসা করি, ওস্তাদা তোমার প্রশংসা করি। এরূপে আমি যাব জীবন, এরূপে আমি যাব জীবন, তোমার ধন্যবাদ করিব। আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাই, আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাই। আমার প্রাণ দৃপ্ত হইবে, যেন মেঘময় যাতে হয়। তোমার দয়া, তোমার দয়া, তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম। আমার ওস্তাদা তোমার প্রশংসা করি, ওস্তাদা তোমার প্রশংসা করি। এরূপে আমি যাব জীবন, এরূপে আমি যাব জীবন, তোমার ধন্যবাদ করিব। আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাই, আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাই। আমার প্রাণ দৃপ্ত হইবে, যেন মেঘময় যাতে হয়। তোমার দয়া, তোমার দয়া, তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম। তোমার দয়া, তোমার দয়া, তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম। Before we hear the word of God, we shall stand up and sing this chorus, Spirit of the Living God, fall afresh on me. আমরা ঈশ্বরের বাক্য শোনার আগে সবাই দাঁড়িয়ে এই গান গাইব। Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit
Let us pray. How can we thank you and praise you, Lord, for your grace and your mercy towards each and every one of us. প্রভু আমরা কতভাবে তোমায় ধন্যবাদ দেব যে তুমি আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া, তোমার করুণা কত প্রচুর রূপে আমাদেরকে দিয়েছো। Father, as we sang this morning, count your blessings, name them one by one. পিতাগো, আজ সকালে আমরা তোমার উদ্দেশ্যে এই গানটি গেয়েছি যে তোমার জীবনের আশীর্বাদ সকল তুমি নাম ধরে ধরে গণনা করো, And it will surprise you what the Lord has done. আর তুমি অবাক হয়ে দেখবে যে ঈশ্বর সদা প্রভু তোমার জন্য যে কার্য সকল You're a করেছেন। mighty God, তুমি এক পরাক্রমী ঈশ্বর, a God who deals with impossible things. তুমি এমন এক ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারো। Nothing is too difficult for thee. তোমার কাছে কোনো কিছুই কঠিন নয় প্রভু। Lord, this morning we come before you with our needs. প্রভু আজ এই সকালে আমরা তোমার চরণতলে এসেছি আমাদের অনেক কিছু অভাব নিয়ে। Lord, we bring our struggles to you. প্রভু আমাদের জীবনের সকল দ্বন্দ্ব লড়াইকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু আমরা তোমার কাছে এসেছি। A God who loves us with an everlasting love. তুমি সেই ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে অসীম অনন্ত ভালোবাসায় প্রেম করেছো। Lord, you are concerned about every one of us. প্রভু তুমি আমাদের প্রত্যেকের জন্য চিন্তা করে থাকো। Your word is a living word. তোমার বাক্য জীবন্ত বাক্য। Your word says, your word will not return void. It will not return empty. তোমার বাক্য এই কথা বলে যে আমার বাক্য কার্য না করে নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফেরত আসবে Yes, না। Lord, we want your word to work in each and every one of our lives this হ্যাঁ প্রভু, morning. আমরা এটাই চাই আজ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তোমার সেই বাক্য কার্যকারী হোক। Speak to us, Lord. আমাদের সঙ্গে কথা বলো প্রভু। Reveal yourself to us. তুমি নিজেকে প্রকাশ করো আমাদের জীবনে। Bless this time to us. এই সময়কে আমাদের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ করো। Lord, we commit all our people. Lord, though they are in different places, they all could be connected to our online worship. We thank you, we praise you. প্রভু আমরা তোমার কাছে সমর্পণ করি সেই সকল ভাই বন্ধু পরিবার প্রিয়জন যারা এই অনলাইনের মধ্য দিয়ে প্রভু আজ এই উপাসনায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকলেও প্রভু তোমার আশীর্বাদ তাদেরকে দাও। Wherever they are, your presence may be granted to them. ও প্রভু তারা যেখানেই থাকুন না কেন তোমার উপস্থিতি তাদেরকে দাও। Bless this time to us. এই সময়কে আমাদের জীবনে আশীর্বাদ In স্বরূপ করো। Jesus' name we humbly pray. যিশুর নামে এই প্রার্থনা চাই। Amen. আমেন। Friends, we are so glad some of you could come this morning because of the restrictions. All could not come, but the Lord has enabled us and given us the privilege to connect with everyone this morning, though they are in distant places. বন্ধুরা ধন্যবাদ, আপনারা যে কজন আমাদের কাছে আজকে এসেছেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিই। অনেকে তারা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই সময়ে যুক্ত আছেন এই উপাসনায়। বিশেষ বিধি নিষেধের জন্য আমরা প্রত্যেকে আসতে পারছি না, কিন্তু আমরা জানি তারা দূরে থেকে আমাদের সঙ্গে এই সময় যোগ দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। This morning we are going to look into one of the kings recorded in the Bible. বাইবেলে এক রাজার কথা আজকে আমরা দেখব। His name is Asa. তার নাম হলো আশা। Let's turn to 2 Chronicles 14 and let's read from the 2nd verse. আমরা দ্বিতীয় বংশাবলী তার 14 অধ্যায়, দ্বিতীয় বংশাবলী 14 অধ্যায়ের 2 পদ থেকে একটু দেখব। Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. আশা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু দৃষ্টিতে যাহা ভালো ও ন্যায্য Friends, তাহাই করিতেন। in today's worldly standards, right and wrong is varying from people to people.
প্রিয় ভাই বোন, আজকাল জগতের যে ভালো মন্দের মানদণ্ডটা, এটা এক একজন মানুষের কাছে এক এক রকম। Oh, in one culture, this is right. Okay, we allow this. কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে কোনো বিশেষ অভ্যাস বা রীতিনীতি তাদের কাছে সেটা সঠিক মনে হয়, Whereas in the other places, it is not accepted. সেই একই জিনিসটা আবার অন্য সম্প্রদায়ের কাছে তারা মানেন না। Now, what we see is right and wrong. There is no standard to say whether it is right or wrong. তাই এই ভালো এবং মন্দের যে বিচার, সেটা কি করে বুঝবো? সেরকম কিছু নেই তো যে মানদণ্ড যেটাতে আসলে বোঝা যাবে কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ। The perspective of people, it varies. The perspective of people, it varies. মানুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের যে বিবেচনা, সেটা এক একজন মানুষের কাছে এক এক রকম। Hitler felt killing millions of people, millions of Jews, it's okay for him. It's right for him. হিটলার তিনি এটা মনে করতেন যে লক্ষ লক্ষ জিহুদিদেরকে যদি তিনি শেষ করে দিতে পারেন, হত্যা করেন, সেটা একেবারে ন্যায্য কাজ, এবং তিনি সেটাই করেছিলেন। But what do we read about this King Asa? কিন্তু আমরা এই আশা রাজার বিষয়ে কি তথ্য পাচ্ছি? Asa did what was good and right in the sight of the Lord his God. আশা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু দৃষ্টিতে যাহা ভালো ও ন্যায্য তাহাই করিতেন। In the sight of the Lord, what is right and wrong? সদাপ্রভু দৃষ্টিতে যা ভালো এবং যা মন্দ। In other words, if God says this is right, for Asa also it was right. অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি ঈশ্বর আশাকে বলতেন যে আশা এটা ঠিক, আশার কাছেও সেটাই ঠিক। According to God's standard, what is right, what is wrong, that's what Asa wanted to follow. ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা ন্যায্য, যেটা ভালো এবং যেটা মন্দ, আশা সেটাই মেনে চলতেন। আশার কাছেও সেটাই ভালো, সেটাই ন্যায্য, সেটাই মন্দ। Today you might ask, oh, how will I know which is right, which is wrong? Different societies, different traditions, they have different opinions. আজকে হয়তো একটা প্রশ্ন আপনার মধ্যে এসে থাকতে পারে যে তাহলে আমি বুঝবো কি করে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ? কারণ সমাজের বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন জিনিসটা বিভিন্ন রূপে তারা মানেন। Bible gives us the standard which supersedes all what the society or the culture, tradition or rituals would say. বাইবেল আমাদেরকে একটা মানদণ্ড দেখিয়ে দেয়, যেটা পৃথিবীর যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো জায়গায় সেইটা একেবারে সঠিক। We all would like to please people. We all try to please people. আমরা প্রত্যেকে, আমরা মানে প্রতিটি ব্যক্তি অন্যজনকে খুশি করতে চান। But King Asa was different. কিন্তু আশা রাজা তিনি একেবারে অন্যরকম মানুষ ছিলেন। He wanted to please God. তিনি ঈশ্বরকে খুশি করতেই ভালোবাসতেন। You know, friends, during this COVID-19 time, we get lot of guidelines, safety guidelines. এই যে কোভিড-19 যে পর্বটা চলছে সারা পৃথিবীব্যাপী, এই দীর্ঘ সময়টাতে বিভিন্ন বিধিনিষেধ, বিভিন্ন নির্দেশ মানুষকে তাদের ভালোর জন্য দেওয়া হচ্ছে। But our life guidelines are there in this book, Bible. কিন্তু জীবনের যে পথ নির্দেশ, জীবনটা কি করে এগোবে, সেই নির্দেশ এই বইটাতেই আছে, ঈশ্বরের বই। If you study the generation of Asa, King Asa, যদি আপনি আশার যে বংশ পরম্পরাটাকে একটু পড়েন, his father as well as grandfather, they failed miserably in their spiritual lives. তাহলে দেখতে পাবেন যে আশা রাজার বাবা এবং তার যে ঠাকুরদা, তারা কিন্তু ঈশ্বরের পথে চলাটায়
ব্যর্থ হয়েছিলেন। They totally, their life was against the word of God. তাহলে আমরা কি দেখছি যে আশা রাজার বাবা ঠাকুরদা তারা ঈশ্বরের জীবন তাদের ছিল না, তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন সে বিষয়ে। But King Asa was not influenced by his forefathers. কিন্তু পূর্বপুরুষের দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত হননি এই আশা রাজা। You know, sometimes we give this excuse, right? অনেক সময় আমরা একটা অজুহাত দিই, তাই না? Oh, my father was like this. My father was a chain smoker. That is why I also started smoking. আমার বাবা এরকম ছিলেন, আমার বাবা ধূমপান করতেন সব সময়, তাকে দেখেই আমি শিখেছি, আমিও তাই ধূমপান করি। My grandfather used to ask me to go and buy liquor. I used to buy bottles, and now I started drinking. আমার ঠাকুরদা তিনি আমাকে দিয়েই মদ কেনাতেন, আমি তার জন্য মদের বোতল কিনে আনতাম, আর তাই আমি এখন নিজে মদ্যপান করছি। We put the entire blame on our fathers, forefathers, saying that they did not teach us, they did not set a good example before us. What can I do? পুরো দোষারোপটা আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ যারা বাবা ঠাকুরদা বংশধারা সেইটার ওপর চাপিয়ে দিই যে কি করব, এটাই আমাদের বংশের ধারা, এইটাই চলে আসছে, তাই আমিও এই রকম। Asa chose to be different. কিন্তু আশা তিনি ঠিক করেছিলেন যে আমি অন্য রকম হব। Okay, my father, grandfather, they were not good people. ঠিক আছে, আমার বাবা আমার ঠাকুরদা তারা ভালো মানুষ ছিলেন না। I want to please God. I want to do the things which are right in the sight of God. কিন্তু আমি ঈশ্বরকে খুশি করব, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা ন্যায্য, যেটা ভালো, আমি জীবনে সেটাই করব। Look at the second verse again. 2 পদটা আবার দেখুন। Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. আশা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু দৃষ্টিতে যাহা ভালো ও ন্যায্য তাহাই করিতেন। Can you replace that name Asa and put your name? Let's put our name. আসুন একটা কাজ করি আমরা, এই আশা নামটা সরিয়ে দিয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের নামটা একটু এখানে বসিয়ে দেখি। Can I say this? Lionel did what was good and right in the eyes of the Lord his God. Is it true in my life? আমি কি বলতে পারি যে প্রবীর আপন ঈশ্বর সদা প্রভু দৃষ্টিতে যা ভালো ও ন্যায্য তাহাই করতেন? আমি কি আমার নিজের জন্য এই উক্তিটা আমি করতে পারি? This morning, what is your spiritual state? তাই আজকে সকালে আপনার আত্মিক যে অবস্থাটা কোন জায়গায় আছে? Are you doing the good, the right things in the sight of God? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা ভালো, যেটা ন্যায্য, জীবনে কি আপনি সেইটাই করছেন? In our thoughts, in our attitudes, আমাদের চিন্তায়, আমাদের মনোভাবনায়, in our motives, in our talk, in our actions, in our imaginations, in our decisions, do we please God? আমাদের উদ্দেশ্যে, আমাদের কার্যে, আমাদের চিন্তায়, সমস্ত কিছুতে আমরা কি ঈশ্বরকে খুশি করছি? What did Asa do? He wanted to do right in the sight of God. Whatever he wanted to do, it has to be right in the sight of God. What did he do? আশা তিনি কি করেছিলেন যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, মানে উনি যেটা করছেন সেটা যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায্য এবং ভালো, এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা ভালো এবং ন্যায্য সেটাই তিনি করবেন। তিনি কি করেছিলেন তাহলে? 4 things I want to place before you quickly this morning. 4টি বিষয় আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে What did চাইছি। King Asa do to please God? To do things which were right in the sight of God. 4 things. ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা সঠিক সেইটা করার জন্য আশা তার জীবনে 4টি বিষয় মেনে চলতেন। কি কি? The first one which he did was purging, cleansing. প্রথম যেটা সেটা হলো শুদ্ধিকরণ। See the third verse. 3 পদটা দেখুন। Asa removed the altars of the foreign gods and high places and broke down the sacred pillars and cut down the wooden images. ভালো করে শুনুন এই পদটা কি কি লেখা আছে। আশা প্রথম যে স্টেপটা নিচ্ছেন, তিনি বিজাতীয় যজ্ঞবেদী ও উচ্চস্থলী সকল উঠাইয়া ফেলিলেন, স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন
ও আশেরা মূর্তি সকল ছেদন করিলেন। He removed foreign altars. যত বিজাতীয় বেদী ছিল তার রাজ্যে সেগুলোকে তিনি একেবারে ধ্বংস করে দিলেন। In other words, whatever doesn't belong to God, he removed it. এটা কি করলেন এই কাজটা? যা যা জিনিস ঈশ্বরের নয় সেগুলোকে তিনি সবার আগে তার রাজ্য থেকে দূর করলেন। Whatever was not pleasing in the sight of God, he removed. He said, I cannot live with this anymore. ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেগুলো নিন্দনীয় সেগুলো সবার আগে আশা রাজা তার রাজ্য থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিলেন, দূর করে দিলেন। You know, friends, we know that our eyes are a very sensitive organ. Our eyes. আমাদের চোখ, জানেন তো, মানুষের চোখ সেটা ভীষণ রকম সেনসিটিভ, খুব সহজেই কিছু বুঝে না। There is a very small foreign body which comes into our eyes. Falls into our eyes. একটা বাইরে থেকে যদি একটা সামান্য কিছু ময়লা আমাদের চোখের মধ্যে পড়ে, Oh, it will trouble the entire body. It will be so irritating. Unless the foreign body is removed from our eye, we cannot be at peace. যতক্ষণ না ওই বাইরের থেকে যেটা চোখের মধ্যে ঢুকেছে ময়লাটা সেটা না বার করা হচ্ছে, ততক্ষণ যেন সর্বশরীরে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থাকে। God wants us to do the same thing even in our spiritual lives. ঈশ্বর আমাদের আত্মিক জীবনে এই একই কাজটা করতে চান। There are so many foreign things which are still there. So many things which are not acceptable in the sight of God. Sinful things which are still there in our lives. God wants us to remove. আমাদের জীবনে এখনো অনেক কিছু বিষয় যেগুলো জগতের বাইরে থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এক সময়, ঈশ্বরের কাছে এসেছি, তাও আমাদের জীবনে ওইগুলো রয়ে গেছে, আমাদের জীবন থেকে ওগুলো বের হয়ে যায়নি, ওগুলো সঙ্গে আছে। ঈশ্বর চান যেন আমরা ওগুলোকে আগে দূর করে দিই। Are there things in your life still which are not acceptable and pleasing in the sight of God? Remove it. Asa did that. যদি মনে করেন আপনার জীবনে এখনো এমন কোনো মন্দ জিনিস রয়ে গেছে যেটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়, আপনি এই মুহূর্তে এই আশা রাজার মতো শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে ওইগুলো থেকে মুক্ত করুন। What do we read here? He broke it, he cut it. আমরা এখানে কি দেখছি? রাজা কি করেছিলেন? খুব যত্ন করে ওগুলোকে সরিয়েছিলেন। লেখা আছে উপড়ে ফেলে দিয়েছেন, ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। All unwanted things to be destroyed. সমস্ত যা কিছু বিজাতীয় জিনিস ঈশ্বরের নয় সেগুলোকে তিনি একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছেন। Friends, our body is the temple of the holy God. প্রিয় ভাই বোন, আমাদের এই শরীর এটা তো ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার মন্দির। Are there things which are not acceptable in the sight of God in your life? Remove it. How long you will keep it? আপনার জীবনে এমন কোনো জিনিস কি এখনো রয়েছে যেটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভীষণভাবে নিন্দনীয়? আপনি এই মুহূর্তে সেগুলোকে জীবন থেকে বিতাড়িত করুন। You know, our home is a place we should not keep anything which will not be acceptable in the sight of God. আমাদের যে গৃহ সেটা এমন একটা জায়গা, এমন একটা স্থান, সেখানে ঈশ্বরের নিন্দনীয় কোনো কাজ, কোনো বস্তু, কোনো জিনিস যেন সেই গৃহে না থাকে। I know many people, when the Lord started working in their lives, the bribe which they have taken, the things which they have stolen and kept in their homes, the first thing they did was to come to their homes and remove it. আমি এরকম বহু মানুষকে জানি যারা ঈশ্বরের কাছে আসার পর, জীবন পরিবর্তন হওয়ার পর বাড়ি ফিরে প্রথম যে কাজটা করেছেন, তার বাড়িতে ঘুষ নেওয়া যে অর্থ জমা করা রাখা ছিল সেই অর্থগুলোকে তারা সবার আগে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। Are there things which will not belong to you? এমন কোন জিনিস কি রয়েছে আপনার জীবনে বা আপনার গৃহে
যেটা আপনার নয়, Are there illegal things in your home? কোনো বেআইনি জিনিস আপনার ঘরে কি আছে? Maybe you have taken some bribe and bought certain things, or someone has given you as a gift. You know, that is also a form of a bribe, and you are keeping it in your home. That will bring curse into your home, dear friends. There will not be any blessing in your home. হয়তো কেউ আপনাকে ঘুষ দিয়েছে, ঘুষের পয়সায় আপনি বাড়িতে একটা কিছু আসবাবপত্র কিনেছেন, বা ঘুষ রূপে কেউ হয়তো কোনো কিছু আপনাকে গিফট করেছে, উপহার দিয়েছে। প্রিয় ভাই বোন, জানবেন ওই জিনিসটা আপনার জীবনে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু কিন্তু আনবে না। We saw the life of Zacchaeus. Life of Zacchaeus. আমরা সক্কেওর যে জীবন সেটা আমরা দেখেছি। Oh, when Jesus said, I want to come into your house, I want to come to your house. যখন প্রভু যিশু সক্কেওকে বললেন যে সক্কেও আমি তোমার বাড়িতে আসতে চাই আজ, He knew there were so many things in his home সক্কেও which were not right in the sight of God. সক্কেও জানতেন, তিনি বুঝে গেছেন যে আমার বাড়িতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেটা তো ঈশ্বরের নয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা নিন্দনীয় সেইগুলো রয়েছে। এখন There is still bribe money in his home, illegal money in his home. তার বাড়িতে ওই অসৎ উপায় উপার্জন করা অর্থটা তখনও রয়েছে। You know what Zacchaeus said? সক্কেও কি বললেন? I'll give it back. I will give it back. 4 times I will give it back. আমি অন্যায়ভাবে দরিদ্রদের কাছ থেকে যা যা নিয়েছি তার চতুর্গুণ আমি ফিরিয়ে দেব তাদেরকে। You know, in that place, Ephesus, in the early church, we read it in Acts chapter 19. When the Lord started working in the lives of people, when people were transformed, they brought the magic books. These are the people who believed in magic, and they had lot of magic books in them. They brought it and they burnt it. They destroyed it. আমরা দেখি প্রেরিত পুস্তকের 19 অধ্যায়ে একটা ঘটনা আছে। ইফিসীয় যে শহরটা, সেখানে যখন ঈশ্বরের বাক্য প্রবেশ করেছিল এবং ঈশ্বরের বাক্য যখন সেই শহরে কাজ করেছিল, সেই সময় ওই শহরের মানুষজন তারা ম্যাজিক বিশ্বাস করত, জাদু টোনা মন্ত্র, সেই যে সংক্রান্ত বইগুলো তারা এক জায়গায় এনে সব পুড়িয়ে দিয়েছিল, কেননা তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল। Asa cut to pieces whatever was not right in the sight of God. He destroyed them. ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, আশা রাজা সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। Why did he do that? কেন তিনি এইভাবে এটা করেছিলেন? That was the instruction from the Lord. That was the commandment. কারণ এটা ছিল ঈশ্বরের নির্দেশ, ঈশ্বরের আজ্ঞা। Exodus chapter 34. If you please turn with me to Exodus chapter 34. আপনারা খুলবেন যাত্রা পুস্তক 34 অধ্যায় 12 to 14 verses. 12 থেকে 14 পদ। Take heed to yourself lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going, lest it be a snare in your midst. But you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and cut down their wooden images, for you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. সাবধান, যে দেশে তুমি যাচ্ছ সেই দেশ নিবাসীদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করবে না, পাছে তারা তোমার মধ্যবর্তী ফাঁদ স্বরূপ হয়। কিন্তু তোমরা তাদের বেদী সকল ভেঙে ফেলবে, তাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করবে ও সেখানকার আশেরা মূর্তি সকল কেটে ফেলবে। There was a clear instruction from the Lord. You should destroy all those things. You have nothing to do with them. You cannot compromise with them. ঈশ্বরের পরিষ্কার আজ্ঞা যে তুমি সেগুলোকে একেবারে ধ্বংস করবে, সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড ভেঙে চুরমার করে দেবে, সেগুলোর সঙ্গে তোমার কোনো রকম যোগাযোগ বা সম্পর্ক যেন না থাকে। God wants to purge your heart, cleanse your heart. ঈশ্বর আপনার হৃদয়কে শুদ্ধিকরণ করতে চান। Today God wants to purge and cleanse your home. আজ ঈশ্বর আপনার গৃহকে শুদ্ধিকরণ সূচি করতে চান। What is hindering the blessing of God coming upon your home, upon your family?
আপনার গৃহে ask God to reveal it to you and obey His voice and cleanse your home. আপনার গৃহে আপনার জীবনে কেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ আসছে না, কিসের কারণ, কোনটা বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আপনি যান ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বসুন, ঈশ্বরের কাছ থেকে জানুন, আর তারপর নিজেকে শুদ্ধিকরণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। In 2 Corinthians 5th chapter and 17 verse, we know this verse, if anyone is in Christ, he is a new creation. দ্বিতীয় করিন্থীয় 5:17 পদ আমরা জানি প্রত্যেকে সেই পদটা, যে যদি কেহ খ্রিস্টেতে যুক্ত হয় তবে সে নূতন ভাবে সৃষ্টি হলো। Anyone who belongs to Christ is a new creation. অর্থাৎ সেখানে বলছে যে কেউ খ্রিস্টের, সে আর পুরাতন মানুষ থাকবে না, সে নূতন ভাবে সৃষ্টি হবে। The old life is gone তার পুরাতন জীবন অতীত and a new life has begun. এবং নূতন জীবন শুরু হয়েছে। Friends, I want to ask you this morning, তাই is your old life gone? আজ সকালে এই একটা প্রশ্ন আমি আপনাদেরকে করতে চাইছি। You say that you are a follower of Christ. যে আপনার পুরাতন জীবন কি আপনার থেকে চলে গেছে? আপনি নিজেকে বলেন যে আপনি যিশুর অনুসরণকারী। You say that you are praying, you are reading the word. আপনি বলেন যে আপনি প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেন। You say you are a believer. আপনি নিজেকে বলেন আপনি বিশ্বাসী। But is your old life gone? কিন্তু আপনার পুরাতন জীবনটা কি অতীত হয়ে গেছে? But there are many people, they still hold on to the old life. বহু মানুষ আছেন তারা এখনো সেই পুরাতন জীবনটাকে কিন্তু আঁকড়ে ধরে আছে। They keep committing the same old sins again and again and they try to hide it up. বারে বারে একই পাপ, একই স্বভাবের পুনরাবৃত্তি তাদের মধ্যে হচ্ছে এবং তারা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন সেটাকে লুকিয়ে রাখতে, গোপন করতে। Asa said, I'm not going to have any of those old things. I don't want to have anything to do with those old things. I want to get rid of. আশা কি বলেছিলেন, কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? যে এই যে পুরাতন বিষয় সকল যা আমার রাজ্যে রয়েছে, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়, এগুলোকে আমি এর চিহ্ন মাত্র রাখবো না এই রাজ্যের মধ্যে। Anything which is not right in the sight of God, you need to remove it. আপনার জীবনে যা যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় সেগুলোকে দূর করে দিন। That was the first thing he did, purging. It all begins here. It all begins in our home. ঈশ্বরের কাছে আসার পর প্রথম যেটা শুদ্ধিকরণ, এটা শুরুটা যেন আমাদের গৃহ থেকে হয়। The second thing which King Asa did was, দ্বিতীয় যেটা আশা রাজা করেছিলেন, he proclaimed to the nation. He was not just concerned about himself, trying to be right with God, but he wanted others also to do the same thing. তিনি তার পুরো দেশের কাছে ঘোষণা করলেন, তিনি যে নিজের কাছে নিজেকে ঠিক করলেন, নিজে নিজে সব ঠিক হয়ে গেলেন, ব্যাস তারপর থেমে গেলেন তা নয়। রাজা হিসাবে পুরো দেশের কাছে ঈশ্বরের যে বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। You know, some of us, sometimes we are very selfish. Okay, we'll take care of ourselves. Okay, I'll be right. I'll do the right things in the sight of God. What other people are going to do, let them do whatever they want. Why should I intervene? অনেক বিশ্বাসী আছেন, তারা এ বিষয়ে খুব স্বার্থপর। ঈশ্বরের কাছে আসার পর, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার পর, ঈশ্বরকে জানার পর তারা কি করেন জানেন? তারা চুপ করে থাকেন। অন্যরা কি করছে না করছে ও আমার কি যায় আসে, আমি তো ঈশ্বরকে জেনেছি, আশীর্বাদ পেয়েছি, তাহলেই হলো ওদের। So what do we read here about King Asa? কি দেখছি? 2 Chronicles 14th chapter and 4th verse. 4 পদ। He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandment. আর তিনি জিহুদার লোকদিগকে তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ এবং তাহার ব্যবস্থা ও আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিলেন। And he was also very much concerned about his family. তার নিজের পরিবারের জন্য তার খুব চিন্তা। You know, we read this in 1 Kings 15th chapter. আমরা প্রথম রাজা বলি 15 অধ্যায়, সেখানে দেখি 13th verse. 13 পদ। Let's see what he did to his grandmother. তার
যে কি বলবো তার দিদিমা Didima, yeah. দিদিমা একটি কাজ করেছিলেন। Also, he removed Macha, Yeah. his grandmother, from being queen mother because she had made an obscene image of Asherah. And Asa cut down her obscene image and burnt it by the brook Kidron. দেখুন এখানে একটা দুর্দান্ত পদক্ষেপ আশা নিয়েছিলেন। লেখা আছে যে তার মা মাখা আশেরার জন্য একটা প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন বলে আশা তাকে রানীমার পদ থেকে মানে নামিয়ে দিয়েছেন, এবং আশা তার সেই ভীষণ প্রতিমা ছেদন করে মানে কেটে টুকরো টুকরো করে কিদ্রন স্রোতের ধারে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। See, what did he do? কি করেছিলেন? He wanted to be right before God, সে নিজেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক হতে but when he চেয়েছে। saw his own grandmother doing something, doing an abominable thing in the sight of God, he did not compromise. He did not keep quiet. He removed her from being queen mother, from her position itself. কিন্তু তিনি আরো বেশি কিছু কি করলেন, যে যখন তিনি দেখলেন তার পরিবারের মধ্যে এই রকম ভাবে ঈশ্বরের নিন্দনীয় কাজ হয়েছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নিলেন। কি পদক্ষেপ নিলেন? সেই প্রতিমাটাকে তো ভেঙে চুরমার করে পুড়িয়ে দিলেন, উপরন্তু তার যে মায়ের যে রানীমার যে পদ তার দিদিমা ছিল সেইটাকেও তিনি কেড়ে নিলেন। Oh, how many times we compromise when it comes to our dear ones, our relatives. Oh, okay, if she wants to do, let her do. No, অনেক since he সময়- knew that her relative, her grandmother is doing a wicked thing in the sight of God, he cannot tolerate that. অনেক সময় আমরা নীরব থাকি যখন দেখি যে আমারই বাড়ির আমারই পরিবারের ঘরের কেউ একজন ভুলভ্রান্তি করেছে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আমরা বলি ও ঠিক আছে ও শুধরে যাবে। কিন্তু আশা কি করেছিলেন এখানে? Now after dealing with his family, now he is dealing with an entire nation. তার নিজের পরিবারের যে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় তিনি নিয়ে যাওয়ার পর এখন তিনি সারা দেশের কাছে ঈশ্বরকে হাজির He করছেন। is telling the people of the nation, তিনি দেশবাসীকে বলছেন you have to do two things. দুটো কাজ তোমাদের করতে হবে। And this is a command from me. He was commanding, oh, please try to do as much as possible. No. It's not pleading. It is commanding. এটা এই রকম না যে আমি চেষ্টা করব যতটা আমার সাধ্য ঈশ্বরের পথে চলতে, আমি সেই রকম চেষ্টা করব, এই রকম কাজ আশা করেননি। He was not even pleading to the people. You please do this. লোকের কাছে গিয়ে হাত জোর করে করজোরে বলেননি হে আমার রাজ্যবাসী ঈশ্বরকে ডাকো, এই রকম করে বলেননি, তিনি আজ্ঞা দিচ্ছেন। This king, after knowing what he was doing is right in the sight of God, he wanted others, the entire nation, to do that. He said, he commanded them to do that. You have to do this. কারণ তিনি জানতেন, আশা রাজা জানতেন যে আমি যেটা করেছি, যে ঈশ্বরের পক্ষ নিয়ে আমি দাঁড়িয়েছি সেই ঈশ্বর সত্য, আমি ঠিক কাজ করেছি, তাই আমি আমার রাজ্যবাসীকে ঠিক করব, এই ঈশ্বরকে ডাকতে হবে এদের। Seek the Lord. First thing he said was, seek the Lord God of their fathers. কি বলছেন? জিহুদা রাজ্যের লোকদেরকে তিনি বলছেন যে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদা প্রভুর অন্বেষণ করো। Now, if you see the original meaning of the word seek the Lord, there's a lot of a better understanding we will get when we see the original word. এই যে অন্বেষণ শব্দটা, এটা যদি একেবারে উৎপত্তিগত অর্থটা আপনারা দেখেন, সেখানে কিন্তু আরো অনেক গভীর কথা বলা হয়েছে। The actual meaning is seek the Lord as vital necessity, something which you really needed. মানে অন্বেষণ মানে সদাপ্রভুর অন্বেষণ করো, এটা বোঝাতে গিয়ে এটা এতটাই গভীরভাবে বলা হচ্ছে যে সদাপ্রভুর অন্বেষণ করো, এটার মানে হচ্ছে
যে সদা প্রভুকে ছাড়া তোমার চলবে না, I'll- এইটাকে তুমি মাথায় রেখে খোঁজো। I'll explain this with an illustration. একটা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। Suppose someone takes you to the water, মনে to the করুন- water body. মনে করুন যে একটা জলাশয় বা পুকুর রয়েছে, Okay. আপনাকে কেউ সেখানে নিয়ে গেল। He catches you and he dips you into the water forcefully. আর কেউ আপনাকে নিয়ে গিয়ে ওই জলের মধ্যে ডোবাচ্ছে এরকম করে। Okay? Maybe for few seconds you can manage without breathing. কয়েক মুহূর্ত আপনি জলের মধ্যে যখন ঢুকে আছেন, চেপে ধরেছি আপনাকে, আপনি কয়েক মুহূর্ত, কয়েক সেকেন্ড হয়তো ঠিক থাকবেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে। After some time what will happen? তারপর কি করবেন? You want to come out. You want to take a breath. আপনি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য জল থেকে মাথা তুলতে চাইবেন, যত পারেন জোর লাগিয়ে আপনি ওঠার চেষ্টা করবেন। Because taking breath at the time was the vital necessity. কারণ ওই সময়, ওই মুহূর্তে যখন আপনার ভিতরের শক্তিটা অক্সিজেনের অভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওই সময়ে একটা ফ্রেশ নিঃশ্বাস নেওয়াটা আপনার কিন্তু মরণ বাঁচন অবস্থা, ওখানে নিতে হবে আপনাকে। Okay, that time he doesn't want to eat rasagulla, he doesn't want to eat biryani, okay? He doesn't want even 1 lakh rupees, even if you give him, that doesn't matter. What he wants is he has to take breath. Otherwise he will die. ওই সময় যদি ওই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করা হতো বিরিয়ানি খাবে, রসগোল্লা খাবে, 1 লাখ টাকা নেবে, লোকটা কি না রে বাবা কিছু চাই না, আমি একবার শুধু নিঃশ্বাস নিতে চাই, Yes, ওটা friends. তার বাঁচা মরার প্রশ্ন। The same way Asa is asking the nation to seek the Lord, not in a casual way. You know, we seek God many times in a very casual way. আশা রাজা, But we need to seek God as a vital necessity. আশা রাজা তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে তার দেশবাসী ঈশ্বরকে অন্বেষণ করবে, এই মন নিয়ে অন্বেষণ করবে যে ঈশ্বর ছাড়া তাদের জীবন চলবে না, ঈশ্বর তাদের জীবনে সবার আগে প্রয়োজন। এই রকম মন নিয়ে আমার রাজ্যবাসী ঈশ্বরকে খুঁজবে, এই আজ্ঞা তিনি দিলেন। As a king of the nation, he wanted the entire country to follow the Lord the way he is following him. একটা দেশের রাজা হিসাবে তিনি চাইলেন তার পুরো দেশবাসী ঈশ্বরকে অন্বেষণ করুক, ঈশ্বরকে ডাকুক, যেমন তিনি রাজা হিসাবে ঈশ্বরকে Yes, ডাকছেন। friends, in our homes, in our families, as a head of the family, it is our responsibility. If you know the Lord, if you are following the Lord, your desire, you should insist that even the others in the family should follow the Lord. প্রিয় ভাই বোন, পরিবারের প্রধান হিসাবে আপনারও তো একটা দায়িত্ব আছে, আপনারও তো একটা ভূমিকা আছে, যেন আপনাকে দেখে আপনার পরিবার, আপনার প্রিয়জনরা, আপনার পাশের মানুষগুলো তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে, ঠিক যেমন আশা তার নিজের জীবন দিয়ে দেখে। What is your responsibility and burden for others? আজ অন্যের জন্য, অন্যকে প্রভু যিশুর কাছে নিয়ে আসার জন্য আপনার কি দায়িত্ব, কতটা বোঝা আপনি অনুভব করছেন আজ? And we see he removed every hindrance. In the 5th verse, what did he do? 3 পদে আমরা দেখি He cleansed the place and removed every hindrance. People used to worship in that place. He is not giving them an opportunity. It's not only commanding them to follow, but he is trying to remove every trap, every hindrance which will allow people to go back to their old sinful life. এটা একটা আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাজা করেছেন, সেটা কি যে তার দেশে যেখানে যেখানে উচ্চস্থলী ছিল, মানে যেখানে গিয়ে একটু উপরের দিকে লোকেরা উঠে দেবদেবীর পুজো করত, সেই জায়গাগুলো তিনি সব সেখান থেকে প্রতিমা, মূর্তি টুর্তি সব সরিয়ে দিয়েছেন। মানে তিনি মানুষের কাছে কোনো সুযোগই রাখতে চাইলেন না যে কোনো মানুষ ভুলেও যেন ওদিকে না তাকায়। Yes, পুরো friends. দৃশ্যটাকেই চেঞ্জ করে দিয়েছেন If তিনি। there are traps around us which can tempt us and make us fall into sin again, it is our responsibility to remove those things, remove those hindrances. যদি আমাদের চারপাশে
কোনো ফাঁদ থাকে, আমাদের দায়িত্ব সেইটাকে সরিয়ে দেওয়া। So, what was the result? এর এর ফলটা কি হয়েছিল শুনতে পাচ্ছেন? So, we see here, the result was the entire nation was at rest, undisturbed. এর যে ফল সেটা হয়েছিল এইরকম যে পুরো দেশটা সুস্থির হয়েছিল, মানে এতদিন যেন একটা অস্থিরতা ছিল দেশের মধ্যে, সেটা ক্রমশ সুস্থির হয়ে গেছে। You know, friends, when sin rules our lives, there is so much of disturbances. যখন পাপ আমাদের জীবনে কর্তৃত্ব করে, পাপ আমাদের জীবনকে শাসন করে, তখন অনেক রকম অস্থিরতা আমাদের জীবনে আসে। But when God rules our lives, কিন্তু যখন ঈশ্বর আমাদের জীবনকে কর্তৃত্ব করেন, there is peace. তখন শান্তি আসে। Oh, friends, when we try to please God and when we do right things in the sight of God, there will be peace in your home, there will be peace in your heart. যখন আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেটা সঠিক সেই কাজটা করি, এবং যখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয় এবং জীবনকে শাসন করেন, কর্তৃত্ব করেন, তখন আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি আসে, সুস্থিরতা আসে। Yes, friends, the first thing was he was interested in purging and cleansing. প্রথম যেটা তিনি করেছিলেন সেটা হলো শুদ্ধিকরণ। The second one was he was burdened for others and he wanted to proclaim what he is practicing. He wanted to tell others to practice the same. দ্বিতীয় যেটা তিনি ঘোষণা করেছেন, তিনি চেয়েছেন তার পুরো দেশবাসী তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করুক। And the third thing was he was preserving the nation. তারপর তিনি তৃতীয় যেটা, তিনি দেশকে রক্ষা করলেন, সুস্থিরতা দিলেন। 6th verse. 6 পদ। And he built fortified cities in Judah, and for the land had rest. He had no war in those years because the Lord had given him rest. 45 cities? Fortified cities. Okay. 6th verse. 6 পদ লেখা আছে যে তিনি জিহুদা দেশে প্রাচীর বেষ্টিত কতকগুলি নগর গাঁথলেন, কেননা দেশ সুস্থির ছিল এবং কয়েক বছর পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে আর যুদ্ধ করলো না, কারণ সদাপ্রভু তাকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন। See, he built the fence around the people. দেখুন, এই আশা রাজা তিনি তার দেশবাসীর চারপাশে একটা বেড়া দিয়ে দিয়েছিলেন। Now see, they are turning to the Lord. They are leaving their old ways, sinful ways, and they have started following the Lord. আপনি একটু কল্পনা করুন সেই দৃশ্যটা, যে একটা দেশ তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসছে, তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে, ঈশ্বরকে নিয়ে চলছে, তাদের দেশটা ক্রমশ সুস্থির হচ্ছে। And as they turn to the Lord, as they start following, the king felt that they must be protected from the influences of the other nations. যখন দেশবাসী এইরকম দিকে ঈশ্বরের দিকে ফিরছে, তখন রাজা তিনি মনে করলেন আমার এই দেশবাসীকে আরো সুরক্ষিত রাখতে হবে, যেন অন্য দেশ, বাইরের দেশ, তারা যেন কোনোভাবেই আমার দেশের লোকেদের উপরে আর কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে। Okay. Those who are connected online, you can hear the background music, right? That's due to the heavy rain. Okay. But we'll move on. Nothing can stop the word of God. Uncle Joshua Daniel would always say that we need the prayer wall of protection. জো আঙ্কেল তিনি প্রায় একটা কথা বলতেন যে প্রার্থনার
যে প্রাচীর, সেই প্রার্থনার প্রাচীরের সুরক্ষা আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন। You know, when people pray, there's a great protection. যখন লোকেরা প্রার্থনা করেন, একটা দারুণ সুরক্ষা তারা পান। Us Christians, as followers of Christ, we are under the coverage of the Christ's precious blood. খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে আমরা প্রত্যেকে খ্রিস্টের যে বহুমূল্য রক্তের সুরক্ষায় আছি। Yes, in verse 7 we see there were walls to protect them. আমরা 7 পদে দেখি যে তার চারপাশে প্রাচীর সুরক্ষা দিয়েছিল। Walls to protect, even though God has given them peace on every side. ঈশ্বর তাদেরকে শান্তি দিলেও তাদের সেই প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষা তারা পেয়েছিল। Yes, God gives us peace. ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে শান্তি দেন। The world cannot give us peace. এই জগৎ আমাদেরকে শান্তি দিতে পারে না। Drinking liquor cannot give us peace. মদ খেলে শান্তি পাওয়া যায় না। Going for some entertainment will not give you peace. কোনো বিনোদনমূলক কিছু দেখলে বা সেখানে গেলে শান্তি আসে না। You know what Jesus told us? প্রভু যিশু তিনি কি বলেছিলেন? John chapter 14 and verse 27. যোহন 14 অধ্যায় 27 পদ। I am leaving with you a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। জগৎ যেরূপ দান করে আমি সেরূপ করি না। আমার শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যেন তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হয়। You know, friends, when we seek the Lord, when we follow the Lord, when we obey His commandments, there is a great blessing. যখন আমরা প্রভুর অন্বেষণ করি, যখন আমরা প্রভুকে অনুসরণ করে চলি, তখন এক মহা আশীর্বাদ আমরা পাই। The first is the peace which the world cannot give. প্রথম এমন শান্তি যা জগৎ আমাদেরকে দেয় না। And in the 7th verse, we also see people prospered. There was prosperity. আমরা দেখি 7 পদে যে মানুষের জীবনে উন্নতি আসে। Okay, friends, till this point, Asa and the nation, they were enjoying and every blessing of God, and they were having a very peaceful atmosphere. এই পর্যন্ত এসে আমরা কি দেখছি যে আশা রাজা এবং তার দেশবাসী তারা এক শান্তি সুখের রাজত্বে তারা ছিল। But you cannot always be in the comfort zone. কিন্তু সব সময় তো আর এরকম আরামদায়ক অবস্থাটা থাকবে না জীবনে। There's a time of test. পরীক্ষা আসবে। Now what happened in the 9th verse? 9 পদে কি হলো? Now the war begins, the test begins. যুদ্ধ শুরু হলো, পরীক্ষা সময়। Zerah the Ethiopian came out against Judah with an army of 1,000,000 men and 300 chariots. 9th verse. 9 পদে আমি আরেকটু বলি, ইথিওপিয়া যে দেশটা এখন নাম বাইবেলে সেটাকে আমরা কুশ দেশ হিসাবে পাই। Yeah, Cushite. Yeah. সেই জন্যে আপনারা যখন পড়বেন কুশ দেশ মানে এখনকার ইথিওপিয়া। Ethiopian, yes. তো পরে কুশ দেশের সেরাহ 10 লক্ষ সৈন্য ও 300 রথ সঙ্গে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বের হলেন ও মারেশা পর্যন্ত আসলেন। Then what happened? তারপর কি হলো? They were in great peace. There was prosperity in the country. Now suddenly the enemy comes. খুব শান্তির রাজত্বে তারা ছিল, সবাই সুখে ছিল, হঠাৎই শত্রুর আক্রমণ। You know, don't expect that always, you can be, there will not be any problems and, things will go on smoothly in your life. That doesn't happen. এটা মনে করবেন না যে সব সময় আপনার জীবনটা খুব মসৃণভাবে এগিয়ে যাবে, সেখানে কোনো বিপদ আসবে না, কোনো দুঃসময় আসবে না, কোনো পরীক্ষা আসবে না। হয় না এটা। Some Christians, as soon as a little problem,
little difficulty comes, they get so discouraged. অনেক খ্রিস্টানরা আছেন একেবারে সেই কি আর বলবো ফুলের গায়ে মূর্ছা যাওয়ার মতো, ঠুনকো কাঁচের গ্লাস, একটা কিছু হয়েছে তো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে। Oh, what's the use of following God? Ar- See, now we are facing problems. ভেঙে পড়লো তো পড়লো, আবার মুখে এমন এমন কথা বলবে একেবারে মানে বিশ্বাস আর নেই। এতদিন ঈশ্বরকে ডাকলাম কি হলো। Asa didn't feel like that. আশা রাজা কিন্তু এরকম মানুষ ছিলেন না। I have been following the Lord. Why these enemies are coming? No, he didn't ask God like that. আমি এত মন প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকলাম, সারা দেশে ঈশ্বরের নাম প্রতিষ্ঠা করলাম, তাহলে কি হলো, শত্রু কেন এলো? So when the enemy came, he went out against him. 10th verse. 10 পদ, শত্রু আক্রমণ করলো তো আশা সঙ্গে সঙ্গে মোকাবিলা করছে। We need to face the enemy, dear friends. প্রিয় বন্ধু, শত্রুর মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। You cannot ignore, you cannot run away. You cannot আপনি escape from enemy. শত্রুকে দেখে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবেন সেটা হয় না কিন্তু। But what is the fourth thing, the last thing about Asa? Asa, we are going to see, is he was a man of prayer. He prayed. সবচেয়ে যে দেখুন যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে আশা রাজা তিনি প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন। First we saw how he purged. প্রথম হচ্ছে পার্জ মানে শুদ্ধিকরণ, And secondly, we saw how he proclaimed. তারপরে দেখি তিনি প্রক্লেম মানে দেশে ঘোষণা করছেন ঈশ্বরের আজ্ঞা, ঈশ্বরের Thirdly, we ব্যবস্থা। saw how he preserved. তৃতীয়ত আমরা দেখলাম তিনি দেশবাসীকে কিভাবে সুরক্ষা দিচ্ছেন, প্রিজার্ভ। Lastly, we are going to see how he prayed. আর সবার শেষে আমরা দেখি কিভাবে তিনি প্রার্থনায় যুক্ত। How to face the enemy? কি করে শত্রুর মুখোমুখি করবেন? And there is a big army, millions of people. লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আসছে তারা। And the army of Asa was not that big. আর আশা রাজার যে সৈন্য সংখ্যা একেবারে তুলনায় তো করাই যায় না তাদের What to সঙ্গে। do? কি করবে? You know, in the worldly sense, we would have said, it's better to surrender to this big army. We cannot manage. জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ সবার আগে এই ক্ষেত্রে কি করবে, যে ওর সঙ্গে তো আমি পারবো না, You know, তার friends, চেয়ে বরং আগে গিয়ে আমি সারেন্ডার করে দিই, ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ি। even our enemy, the devil, he also comes as though he's very powerful. অনেক সময় আমাদের যে শত্রু প্রতিপক্ষ শয়তান, সে এই রকম প্রবল পরাক্রান্ত রূপ নিয়ে আমাদের কাছে আসবে, But we should not run away from him. কিন্তু আমরা যেন পালিয়ে না যাই, We should not surrender to him. তখন যেন আমরা তার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ না করি। What did Asa do? আশা কি করেছিলেন? He prayed. He prayed a beautiful prayer. তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, অপূর্ব প্রার্থনা। There are 3 parts in this beautiful prayer. তার এই সুন্দর প্রার্থনায় 3টি বিষয় লক্ষণীয় আছে। You know, let's look into it carefully and let's try to learn from this prayer and also apply the same thing in our lives. খুব মন দিয়ে দেখুন তার প্রার্থনার বিষয়বস্তুটা। How did he start? Oh Lord, there is no one besides you to help in the battle between the powerful and the weak. শুরু করছেন আশা রাজা প্রার্থনা, হে ঈশ্বর সদা প্রভু, তুমি ছাড়া এমন আর কেউ নেই। Friends, Asa was very clear about whom he is praying to. এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কি বুঝছি আমরা, যে আশা রাজা একেবারে নিশ্চিত তিনি জানেন যে কার কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন। A powerful enemy is coming, প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু আক্রমণ করছে, but when he looks unto his God, he sees a God who is powerful, more powerful than this powerful army. সেই সময় আশা রাজা তিনি ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসছেন যে আমার শত্রু যতই প্রবল পরাক্রান্ত হোক না কেন, আমার ঈশ্বর তিনি আরো বেশি বলবান, তাই তিনি বলছেন তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। Friends, when you face challenges in your life, তাই বন্ধু, যখন জীবনে আপনি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন, maybe the problems will look as though it's very big, হয়তো very difficult to handle. তখন সমস্যাগুলো আপনার মনে হবে যে এই সমস্যা
আমার দ্বারা আর হবে না, আমি হেরে গেছি। What our eyes should be focused on. কিন্তু The great, big, wonderful God who is greater than any problem, any challenge which we would face. কিন্তু সেই সময় আপনার দৃষ্টি যেন সেই মহান ঈশ্বরের ওপরে থাকে, যে ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং তিনি সেই চ্যালেঞ্জে তিনি জয়ী হবেন, এই নিশ্চয়তা আপনার থাকা Do you know the দরকার। greatness of our God? How আমাদের mighty He is? আমাদের ঈশ্বর কত পরাক্রমী, কত বলবান, সেটা আপনি জানেন। Number 2, 2 নম্বর, no one besides you. কি বলছেন? যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। No one besides you to help me in this battle. What a great truth and acknowledgement of King Asa. রাজা আশা রাজা তিনি বুঝে গেছেন, ভালো করে তিনি জানেন, বোঝেন, এবং তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে এসে বলছেন, ঈশ্বর তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই এখন সাহায্য করার। He understood the battle, the challenge. He says, this is the battle between powerful and weak. I am weak. My enemy he seems to be powerful, but I can't go anywhere else. You are the only one who can solve my problem. আশা রাজা তিনি বুঝেছেন যে এটা একটা অসম যুদ্ধ, সমানে সমানে যুদ্ধ নয়, কারণ তার শত্রু প্রবল পরাক্রমী। তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে এসেছেন, এসে বলছেন যে ঈশ্বর আমি জানি তুমি I am ছাড়া হবে nothing. না। You are everything. যে প্রভু আমি কিছু নই, ঈশ্বর তুমি সব। Acknowledging the utter dependence on God. সদা প্রভু ঈশ্বরের উপরে যে নির্ভরতা, সেইটাকে আপনার জীবনে স্বীকৃতি দিতেই হবে। Let's see the second part. O Lord our God, for we trust in and rely on you, and in your name we have come against this multitude. হে সদা প্রভু তুমি ছাড়া এমন আর কেউ নেই যে বলবানের ও বলহীনের মধ্যে সাহায্য করে। হে সদা প্রভু আমাদের ঈশ্বর, আমাদের সাহায্য করো। Lord, we are not going in Asa's name. We are not going as Asa's army. We are going as God's army. The mighty God's army. We are going in your name. আর এখানে আশা রাজা বলছেন আমরা তোমার উপর নির্ভর করি এবং তোমার নামে এই জনসমারোহের বিরুদ্ধে এসেছি প্রভু। আমরা আমার নামে নয়, আশা রাজার সৈন্য হিসাবে নয়, আশা রাজার বীরত্ব নিয়ে নয় প্রভু। সদা প্রভু ঈশ্বর আমরা তোমার নামে, সদা প্রভু ঈশ্বরের নামে এই লড়াই লড়ব। Yes, our God's name is higher than all the other names. এটুকু জীবনে নিশ্চিত থাকুন, আমাদের ঈশ্বরের নাম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম। And the last part of the prayer is, O Lord, you are our God, let not man prevail against you. অপূর্ব প্রার্থনা। দেখুন কি বলছেন আশা রাজা, হে সদা প্রভু তুমি আমাদের ঈশ্বর, তোমার বিরুদ্ধে মর্ত প্রবল না হোক। Lord, you are our God. That's it. I'm not bothered about other things. প্রভু তুমি আমার ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমার জিহুদা দেশের ঈশ্বর প্রভু। আমি এইটুকু জানি, আর আমি অন্য কিছু জানতে চাই না। Can man prevail against God? কোনো মানুষ কি পারে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? When he prayed this beautiful prayer, তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে। 12th verse we see, 12 পদ, the Lord struck the Ethiopians, they fled. The enemies, they fled. তখন সদা প্রভু আশার ও জিহুদার সম্মুখে, দেখুন হ্যাঁ, রাজা এবং রাজ্যবাসীর সামনে ঈশ্বর কিরম যুদ্ধ করছেন। কুশীয় দিগকে আঘাত করলেন আর কুশীয়রা পালিয়ে গেল। The 13th verse we see, they were destroyed before the Lord and his army. You know, the another translation which says, where in the Bible it is written, his army is God's army. Capital H is given over there. আচ্ছা, Okay? It's not Asa's army, it is God's army. আর 13 পদে লেখা আছে, আর আশা ও তাহার সঙ্গী লোকেরা
বাংলাতে আপনারা হয়তো বুঝবেন না, ওখানে বড় হাতের এইচ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে ঈশ্বরের লোকেরা এরা। বাংলাতে বোঝার একটা উপায় আছে, আমি বলে দিই। শুদ্ধ বাংলা যখন পড়বেন দেখবেন সেখানে তয়ের ওপরে চন্দ্রবিন্দু থাকবে, অর্থাৎ সেটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে। তাহার সঙ্গী লোকেরা গড়ার পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করে চললেন। It's the God who helps us to fight the battle. সদাপ্রভু তাহার সৈন্যের সম্মুখে, He fought the battle. মানে ঈশ্বর তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। What are the battles are you fighting today? আজ কোন যুদ্ধ, কোন লড়াই আপনি লড়ছেন জীবনে? Are you fighting the battle with your sins? Are you struggling with your sins? Is that your battle? আপনি কি আপনার পাপের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করছেন? Oh, I got victory over most of the sins, but one or two I'm struggling with. That's a great battle. যে আমি আমার জীবনের প্রায় অধিকাংশ পাপকে তো হারিয়ে দিয়েছি, এখনো দু চারটে পাপ পড়ে আছে, সেটাকে আমি এখনো বাগে আনতে পারছি না। Are you fighting the battle with the relationships? Maybe in your family, আপনি in কি your office, with the relationship battle? অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন? আপনার পারিবারিক সম্পর্ক Are you fighting? বা আপনার কর্মস্থলে অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় কি এখনো আপনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন? Are you fighting the battle of insecurity and আপনি কি loneliness? নিরাপত্তাহীনতার যে অনিশ্চয়তার যে একটা যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ কি লড়ছেন? Are you fighting the battle of disappointment and discouragement? আপনি কি নিরাশা, হতাশায় যুদ্ধ লড়ছেন, যুদ্ধ Are you fighting চালাচ্ছেন? the battle of fear and anxiety? আপনি কি ভয় এবং উদ্বিগ্ন জীবনের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন? King Asa used the weapon of prayer. আশা রাজা তিনি একটাই অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, সেই অস্ত্র হচ্ছে প্রার্থনা। You too can ask God, Lord, in your name we go. আমরাও We cannot do this, but you can fight the battle for us. আমরাও সেই একই ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আজ বলতে পারি, ঈশ্বর তোমার কাছে আমরা এসেছি, প্রভু তুমি পারো, আমি পারি না, তুমি লড়ো, আমি তোমার কাছে এসেছি। Let us pray. আসুন আমরা প্রার্থনা করি। Gracious Heavenly Father, অনুগ্রহের স্বর্গস্থ we পিতা, thank you, we praise you for helping us to learn great truths from the life of King Asa. আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই, প্রশংসা করি যে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করেছো প্রভু, আশা রাজার জীবন থেকে অনেক শিক্ষা নিতে। We pray, Lord, that you would help us wherever cleansing, purging is required in our lives. We may allow you to do that, Lord. Your blood can cleanse us from all sin. প্রভু আমরা এই প্রার্থনা করি, আমরা আমাদের জীবনে যেখানে যেখানে প্রভু ব্যর্থ হয়েছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদেরকে সূচি করো প্রভু, শুদ্ধিকরণের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তুমি শক্তি দাও। Oh dear Lord, how we need to be concerned about the needs of other people. প্রভু গো, অন্যের জীবনে কি প্রয়োজন সেটা আজ আমাদের ভাবতে হবে। We may proclaim and also we may preserve the people. আমরা যেন তাদের জীবনে তোমার নাম ঘোষণা করতে পারি এবং তাদের জীবনকে যিশু নামের সুরক্ষা প্রাচীর And দিতে oh পারি। dear Lord, it's so important that we bring our battles before you in our prayers. আর প্রভু গো, এটা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা যেন আমাদের প্রার্থনায় তোমার চরণে আমাদের জীবনের সকল যুদ্ধকে তোমার কাছে আনি। Lord, when you fight the battle for us, there is always victory. There is no defeat. আর ঈশ্বর, যখন তুমি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করো তখন আমরা নিশ্চিতভাবে জয়ী হবই, কারণ সদাপ্রভু কোনো যুদ্ধে আজ পর্যন্ত পরাজিত হননি, হবেন না। Bless everyone here, Lord. এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ দাও প্রভু, Bless their homes. তাদের গৃহকে আশীর্বাদ দাও, Let there be peace and prosperity in our homes. যেন আমাদের গৃহে তোমার শান্তি এবং সেই স্বর্গীয় উন্নতি থাকে প্রভু। Continue to be with us and guide us. আমাদের সঙ্গে থাকো, তোমার পথ দেখাও। In Jesus' name we humbly pray. যিশুর নামে এই প্রার্থনা চাই। Amen. আমেন। Friends, we are glad some of you could join us.
ধন্যবাদ আপনারা Many have যোগ joined দিলেন। from your respective places. We are glad that you could give us this time. We hope and trust the Lord has been speaking to you through His word. May the Lord continue to do a greater work in your lives. আপনারা অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, যারা দূরে আছেন আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন, যেন ঈশ্বরের আনন্দ, ঈশ্বরের শান্তি আপনাদের সঙ্গে থাকে। Every Sunday evening, we have an online Sunday school at 5 o'clock. We want the same Google Meet link. We want our children to be part of the Sunday school. প্রত্যেক রবিবার বিকাল 5টায় সানডে স্কুল থাকে, অনলাইনে আমাদের সেটা হচ্ছে এখন। গুগল মিটের লিঙ্কটা একই লিঙ্ক রয়েছে, আপনারা যোগ দেবেন। And also this evening we have the English service, especially for young people. Even others can take part, and we are encouraged to be part of that. এবং সন্ধ্যা 6টায় ইংলিশ সার্ভিস আছে, আপনারা যোগ দিতে পারেন। Monday, Wednesday and Friday we have a Bible study in Bengali at 8 o'clock. That same link. সোম, বুধ এবং শুক্র সন্ধ্যা 8টার সময় এই 3 দিন বাইবেল স্টাডি হচ্ছে বাংলাতে, ওই একই লিঙ্কে আপনারা যোগ দিতে পারেন। And Tuesdays and Thursdays, you can see it on the screen. Tuesdays and Thursdays we have the youth meeting in another link, এবং মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার which is displayed. 8 o'clock. 8 o'clock in the night, 8 p.m. মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার রাত 8টার সময় ইউথ মিটিং হয়, সেই লিঙ্কটা একটু আলাদা আছে, আপনারা স্ক্রিনে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। This month is the month of prayer in our fellowship. We'll continue to have that 6 o'clock evening, 6 o'clock prayer every day, Monday through Saturday. এবং এই জুন মাসটি প্রার্থনার মাস আমাদের ফেলোশিপে। আমাদের যে প্রার্থনা চলছে প্রত্যেক সোমবার থেকে শনিবার সন্ধ্যা 6টায় আমরা প্রার্থনায় মিলিত হই অনলাইনের মধ্য দিয়ে। সেই প্রার্থনা জারি থাকবে, আপনারা প্রার্থনায় যোগ দেবেন। We'll continue to pray for one another, and the Lord might protect you, keep you from all evil and danger. ঈশ্বর আপনাদের প্রত্যেককে সুরক্ষিত রাখুন, সমস্ত মন্দ থেকে দূরে রাখুন, আপনারা ভালো থাকুন। আপনাদের জন্য আমরা নিশ্চয়ই প্রার্থনা করব। In closing, let's all stand up and sing song number 63. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Yeah. Just one. We also would like to announce our TV program every Sunday morning in Akash Art at 6:30 to 7 in the morning. We have our Bengali TV program called The Lord's Challenge. প্রত্যেক রবিবার সকাল 6:30 থেকে 7টা টেলিভিশনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য সম্প্রচার করা হচ্ছে ইংরাজি এবং বাংলায়। আকাশ আর্ট চ্যানেলে আপনারা এটা শুনতে পাবেন প্রত্যেক রবিবার সকাল 6:30 থেকে 7টা। In closing, let's sing song number 63. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now.
surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly thine. Let the Holy Spirit witness I am thine and thou art mine. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let thy blessing rest on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, Jesus. I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to his name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Please be seated. Let's continue to pray for Brother Anand and Sister Satya as they are not keeping well. The Lord might touch them and heal them. Dear Lord, we thank you, we praise you for your word. This morning we especially pray for our dear Brother Anand and Sister Satya. Your hand of healing be upon them. Whatever may be the weakness or sickness, Lord, they may be touched by thee and healed of thee. Your grace may rest upon all of us. Keep us under your care. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. Thank you. Have a good day.